Thank you everybody and maybe request അത് അടിപൊളി സൂപ്പർ. ഇത് മതി, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഞാൻ പഠിക്കാൻ നോക്കിയായിരുന്നു തെലുങ്ക്, പക്ഷേ അത് പറയുന്നത് ശരിയാകത്തില്ല. నేను తెలుగు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాను కానీ అవ్వలేదు. ബാക്കി പറഞ്ഞോളൂ. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ സിനിമ തെലുങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതിന്. എന്താ പറയണതെന്ന് അറിയില്ല. ഞാനാണേലും ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ തെലുങ്കിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് സിനിമകൾ വരുമായിരുന്നു. അല്ലു അർജുൻ, സായി മൂവി, അതൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിയില്ല, ഒരുപാട് സന്തോഷം. ചെറിയ పాజ్ దే వాంట్ ట్రాన్స్లేషన్. సో చిన్నప్పుడు నేను చాలా తెలుగు సినిమాలు చూశాను. అల్లు అర్జున్ గారి సినిమాలు నేను చాలా ఎక్కువగా చూశాను. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിരിക്കുന്നവരെല്ലാം ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തെലുങ്ക് സിനിമകളൊക്കെ ഒരുപാട് കാണുമായിരുന്നു. കൂടുതലും നമുക്കിങ്ങനെ മലയാളത്തിലേക്ക് ഡബ് ചെയ്ത് വരുന്ന പടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ఇన్స్పిరేషన్కి ఉంది ఈ సినిమా. తెలుగు సినిమాలు నాకు చాలా పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్. నేనే కాదు, ఇక్కడ కూర్చున్న బాయ్స్ అందరూ కూడా చాలా ఎక్కువగా తెలుగు సినిమాలు చూసిన వాళ్ళే. ఎస్, జై బాలయ్య. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యువర్ డెబ్యూ ఆల్సో. కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ 200 crores ప్లస్ బ్లాక్ బస్టర్ డెబ్యూ. గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు టు దిస్ డైరెక్టర్ హూస్ డెబ్యూడ్ విత్ సచ్ అ బిగ్ బ్లాక్ బస్టర్ ఫిల్మ్. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ ఈ రోజుల్లో జనాల్ని థియేటర్లో కూర్చోబెట్టడం అనేది. కానీ ఇప్పటికీ కూడా హౌస్ఫుల్స్ నడుస్తూ ఉన్నాయి అక్కడ. అంటే పీపుల్ ఆర్ ఫైండింగ్ ద కాంటెంట్ వెరీ రెలవెంట్. సవిన్ సార్, ఈ స్టోరీ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 4-5 బాయ్స్, విచ్ ఇస్ క్లోజెస్ట్ టు యూ, యువర్ స్టోరీ? എല്ലാവരും നോണ ആഷിർ അല്ലേ? അല്ല, all people story. Every story is your story. വിപിൻ ദാസ് സാറിന്റെ സ്റ്റോറീസ് ആണോ ഇതെല്ലാം? I thought he wrote the story. I didn't think that it's his biopic. Okay, so anything else that you wanted to mention about your producers? I think there are so many producers. Sahu sir, Harris sir, Vipin sir is also one of the producer. Adarsh sir, Anish sir, anything that you wanted to mention about the producers of the film? അവരെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണെങ്കിലും. അവര് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ സിനിമ ഉണ്ടായത്. അവരോട് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. അത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, thank you so much. Thank you. Looking forward to you maybe directing even in Telugu also. మీరు తెలుగు నేర్చుకోండి, నేను പഠിപ്പിച്ചു తരാം. Okay, you people are already watched my movies, so I think Guruvayurambara Nadil and JJ, and we already made Vada 1. It was also a blockbuster. So this time we planned for something big. So we added one more producer like Shine Screen, Sahu sir, and the proud part is one of the biggest Malayalam movie, super hit movie producer part is one of the producers from Telugu only. So you can proud for that also. So Sahu sir also given so many super hits here. So that traits continues through Vada 2 also. Thank you. Thank you so much Vipin sir for bringing such wonderful film. And I think the best part about this movie is you don't need to actually carry the actors to the next part. So we are all expecting Vada 3 very soon. Yeah, Vada 3 we are on pipeline. Okay, so this time these 2 times it was about more of boys. Is now Vada 3 going to be about girls? Yes. నా బయోపిక్ ఫైనలీ ఎవరో తీస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ లైక్ ఐ ఆస్డ్ സവിൻ സാർ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ 4 പേരിലോ 5 പേരിലോ ആരുടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി ക്ലോസസ്റ്റ്? I think Alan story. Alan story is closest. Okay, so ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടും ഇതുമെല്ലാം ഒക്കെ. Not about girl, sister. I have a sister, so the sibling story. I have bond with my sister. That's why it's more related to Alan's story. Okay. So even the sister siblings story was also shown very, very beautifully, how they fight and everything. I think most of the people will connect to it. Thank you so much once again. Thank you sir. Request. నేను అజిన్. అయిపోయిందా? నేను అజిన్ ఓవర్. ఐ విల్ టెల్ నెక్స్ట్. మా సినిమా తప్పకుండా చూడండి. మా సినిమా తప్పకుండా
చూడండి చూడండి. చూడండి అక్కడ ఇవ్వండి. ఎస్, మీరు చెప్పండి. తెలుగు ప్రేక్షకులు చాలా మంచివాళ్ళు. తెలుగు ప్రేక్షకులు చాలా మంచివాళ్ళు. తెలుగు ప్రేక్షకులకు చాలా చాలా మంచి మంచి వాళ్ళు. వాల్యూ. Okay, so I'm sure you'll learn more of Telugu because you'll be more visible and more blockbusters. So what would you like to say? എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ എന്തിലും വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളൂ. So hi Hyderabad. We all have come to the terms that Andariki Namaskara is the only Telugu we all know. So yeah, now you people have always shown a lot of love for Malayalam movies. One of them. So and back in Kerala, we just celebrate Telugu movies as well. So now we are here with Vala 2, which is in Kerala is Vada 2, which is successfully still running in theaters. So it's a story of a group of youngsters, including both of us. So please be with us. This will be a movie that you people would love to watch, rewatch and celebrate. So Meerandru ee cinema ni friends and family tho chance chudandi. Thank you. లాస్ట్లో మొత్తం తెలుగు ప్రిపేర్. అజిన్ క్లాప్ అడిచదు అది మైక్. ఓకే, అజిన్ టెన్షన్లో క్లాప్ అడిచోండిరిക്കുകയാണ്. We are here to introduce our film Vala 2. So please do watch nearby your theaters. Thank you. Okay, thank you. And which is your favorite Telugu film or anything that you want to share? Bahubali. Huh? Bahubali. మాహిష్మతికి మకిలి పట్టింది రక్తంతో కడిగేయి కట్టప్ప. ఓకే, దేవరాజ్, favorite hero or food or Telugu film, anything? Bahubali, yes, but Arya and Bunny will always be my favorites. Wow, superb. Thank you so much. Requesting both of you all to please be seated. Okay, ready. హాయ్, అందరికీ నమస్కారం. నేను హాషర్. మీకు వాలా 2 చాలా నచ్చుతుంది. ఖచ్చితంగా 24కి థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి. సూపర్, వెరీ గుడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఏం మాట్లాడాలన్నా అది చెప్పేసేయచ్చు. వాట్ ఎవర్ ఎల్స్ యూ వాంట్ టు సే అబౌట్ ద ఫిల్మ్, వాట్ కెన్ పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ద మూవీ? പറഞ്ഞോളൂ. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അതായത് ആദ്യം നമ്മളെ നാട്ടിലായിരുന്നു തുടങ്ങിയാണ്, പിന്നെ അത് കേരളം ഫുൾ എത്തി, ഇപ്പം തെലുങ്ക് నాటిలెత్తి. ఇప్పుడు അതിൽ ഒരുപാട് సంతోషముంది. ఎస్, ఫస్ట్ మా ఊర్లో మొదలు పెట్టాము, కేరళ అంత పెద్ద హిట్ అయింది, ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాలకు కూడా వచ్చేసాము. నాకు నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రొఫెషన్ దొరికింది. അതെ, ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റി. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ വേറെ ഓഡിയൻസിനിടയിൽ ഇരുന്ന് ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി, അവരുടെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റി. మీ రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంటుందంట, అది కొంచెం యాడ్ చేశాను నేను. ఎస్, എന്തായാലും ఇనిയും തുടർന്ന് పడങ്ങൾ ചെയ്യും. ఆ పిന്തുണ వేണം. ఎస్, ఇంకా చాలా సినిమాలు చేస్తారు, మీ అందరి సపోర్ట్ తప్పకుండా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాడు. ఉంటుందా లేదా? సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంకా చాలా సపోర్ట్ ఉంటుంది. సక్సెస్ మీట్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అదే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఎస్ అలన్. అందరికీ నమస్కారం. హాయ్. That's the only word I know from Telugu. I'm so happy to be here. It feels like my second home. We all are connected with movies. I watch a lot of Telugu movies. I grew up watching Allu Arjun sir films. So I'm a huge fan of Allu sir. And my favorite movie is Jersey. That is one of my favorite movie. Jersey. So guys, 24th April, you're going to watch one of the best movies in Malayalam. Okay, thank you for here, and I'm giving the mic to Vinayak. Please say something. అందరికీ నమస్కారం. అందరూ 24కి థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడండి. సూపర్. കഴിഞ്ഞോ? ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞാലും. Okay, so will 3 of you all be seen in Vada 3?
Vaya 3. Will you all be seen in Vaya 3? അറിയില്ല, അത് റൈറ്റർക്കും ഡയറക്ടറിനെ അറിയാം. వాడ 1లో చూసిన వాళ్ళందరినీ కూడా కరెక్ట్ ప్లేస్మెంట్స్లో విపిన్ సార్ సినిమాలో పెట్టారు. అండ్ దట్ ఈస్ లైక్ అ మాస్టర్ స్ట్రోక్ దట్ వీ కుడ్ సీ ఈవెన్ ఆల్ దోస్ పీపుల్ హూ యాక్టెడ్ ఇన్ వాడ 1 ఆల్సో. ఓకే, సో ఇప్పుడు కొన్ని తెలుగు సినిమా పేర్లు చెప్పేసేయండి. రెడీ? హషీర్. Translate, please. మొండి మొగుడు పెంకి పెళ్ళాం. వినాయక్. Start from Vinayak. കേട്ടില്ല, പറയട്ടെ. మొండి మొగుడు పెంకి పెళ్ళాం. మొంకి మొగును పెన్ని పెళ్ళాం. ఓకే, దీన్నే 2 times వేసుకోండి. నెక్స్ట్ అలన్, రెడీ? I'm ready. సరిలేరు నీకెవరు. Salile Evergeru. Correct. ఆల్మోస్ట్ కరెక్ట్. Thank you. హషీర్. అత్తారింటికి దారేది. అత్తారింటికి దారేది. అత్త ఇంటికి దా ఏడి. അങ്ങനെയല്ലേ? సూపర్, థ్యాంక్ యూ. లాస్ట్ టైటిల్. ఓకే, గుళేబా కావళి కథ. Gule Paka Vada. ఓకే, దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండ్ విషింగ్ యూ ఆల్ సూపర్ సక్సెస్. రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ టు ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. మైక్. అండి. అలానే ఇవాళ 2 సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన యంగ్స్టర్స్ మీ అందరికీ వెరీ కంగ్రాట్స్. మీ అందరికీ ఆల్రెడీ అక్కడ బిగ్ హిట్. అలానే విపిన్ దాస్ గారికి జస్ట్ నేను ఇప్పుడే కలవటం, నేను కలిసిన తర్వాత ఏంటి సార్ ఇవాళ ఏంటి అంటే ఇట్స్ మూమెంట్ సార్. ప్రతి లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరి మూమెంట్స్ని నేను అలా ఎక్స్పీరియన్స్ని రాశాను అని అందరికీ కూడా బాగా కనెక్ట్ అవుద్ది అని చెప్పారు. అండ్ అలానే డైరెక్టర్ సవీన్స్ ఫస్ట్ ఫిలిం, కంగ్రాట్స్ బ్రదర్ మీకు కూడా. సుమ గారు ఒకసారి మీరు రారా? ఎస్ సార్. మీరు తమిళ్ మలయాళం ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ కూడా సినిమా అంటే విపరీతమైన ఇష్టపడతారు. ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా, అంటే ఏ భాష నుంచి వచ్చినా తెలుగు ప్రేక్షకులు వాళ్ళని గుండెల్లో പെട്ടുకొని చూస్తారు. തെലുങ്ക് ഓഡിയൻസ് എപ്പോഴും ഏത് സിനിമയാണെങ്കിലും ഏത് ലാംഗ്വേജ് സിനിമയാണെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാവരെയും അവർ ഗുണ്ടലോ ഓക്കെ ഹൃദയത്തിൽ తర్వాత ఎక్కడ టాలెంట్ ఉన్నా సరే ఎంకరేజ్ చేస్తారు. వాలా 2ని కూడా తెలుగులో కూడా ఆడియన్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ డెఫినెట్గా ఒక మంచి బ్రదర్ ఎమోషన్ ఉందని చెప్పారు దీంట్లో, బ్రదర్స్ మధ్య. అలానే ఫ్రెండ్షిప్ మీద ఉంది, ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ని కనెక్ట్ అవుతారని చెప్తున్నారు. డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ఇక్కడ కూడా మంచి హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. అలానే ఏంటి చేద్దాం అండ్ 24 ఏప్రిల్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ సినిమా. డెఫినెట్గా అందరికీ నచ్చుతుందని, అలానే ఇక్కడ కూడా మంచి హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ టీం అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ జై బాలయ్య. సార్ మామూలుగానే సుమగారి టైమింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ టైమింగ్. అసలు యాంకరింగ్ అంటే మన తెలుగులో కాదు, సౌత్ ఇండియాలోనే నెంబర్ 1 యాంకర్. సార్ స్టాప్, ఒకసారి ఇది ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి సార్, వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. ఆల్ ఇండియా యాంకర్ సుమయన సౌత్ ఇండియాలో నెంబర్ 1 హిందీ మాట్లాడతారని తెలియదు నాకు. मैं हिंदी बात कर सकती हूँ. అయితే ఆల్ ఇండియా. आपने जाट मूवी के लिए मुझे क्यों नहीं बुलाया? ఓకే సార్, జాట్ 2కి పిలుస్తా. థ్యాంక్ యూ సార్. వెళ్ళే ముందు ఈ సిబ్లింగ్స్కి సంబంధించిన ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇమోషన్ని ఈ సినిమాలో చూపించారు. అలాగే ఫ్రెండ్స్ కూడా. మీరు కాలేజ్లో చేసిన ఏదైనా ఒక చిన్న చిలిపి పని అలాంటిది ఏమైనా ఉంటే? అంటే చిలిపి పనులు అంటే చాలా ఉంటాయి, కానీ ఏంటి అంటే ఏమైనా టీచర్స్ని ఎప్పుడైనా మీరు వాళ్ళతో చిన్న మిమిక్రీలు చేయడం కానీ, లేదంటే మిమిక్రీలు చేయడం కానీ, లేదా కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడము, లేదా ఎగ్జామ్లు స్లిప్
లేదు. అలాంటి చాలా ఉన్నాయండి. అయితే ఇది మీదే సార్, మీ బయోపిక్. అండ్ అలాగే ఆయన అదే చెప్తూ ఉన్నారు, అందరి లైఫ్లోనూ ఈ ఇన్సిడెంట్స్ ఎవరో ఒకరు డెఫినెట్గా ఏదో ఒకటి కనెక్ట్ అవుతారని, అందుకనే అక్కడ అంత పెద్ద హిట్ అయింది. డెఫినెట్గా ఇక్కడ కూడా అందరూ అలానే కనెక్ట్ అవుతారని కోరుకుంటున్నాను. వాస్ రాదండి. ఓకే, అయితే మీరు తెలుగులోనే చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. నేను ముందు ఈ అసోసియేషన్ విత్ మలయాళం ఇండస్ట్రీ నా దగ్గర తీసుకొచ్చింది, మా దగ్గర కనిష్క అని ఉన్నాడు తను. యాక్చువల్గా నేను ఫస్ట్ విపిన్ దాస్ గారితో కలిసినప్పుడు ఆయన సినిమాలు చూడటం జరిగింది. అండ్ ఐ థాట్ అలాంటి వాళ్ళతో అసోసియేట్ మనం కూడా మంచి మూవీస్ తీయచ్చు అని. అండ్ వాలా 1లో నేను లేను, ఆయన వెళ్ళి కలిసినాక సార్ నాకు వాలా 2లో ఐ వాంట్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే ఎమ్మటే ఆయనతో పాటు ది అదర్ 4 ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా చాలా పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యి, హ్యారిస్ అండ్ ఐకాన్ మూవీస్, అనీష్ వీళ్ళందరూ కూడా నాకు మంచి ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు. సో అలా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళి ఇంత మంచి మూవీ చేయగలిగాము. అండ్ డెఫినెట్గా మేము రిలీజ్ టైంకి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోజు మూవీ చూసినప్పుడు డెఫినెట్గా అది లాస్ట్లో క్లైమాక్స్లో అయితే అందరినీ చూస్తే అందరూ నాతో పాటు అందరూ కూడా ఏడుస్తున్నారు. దెన్ ఐ థాట్ ఇది చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతుందని, ఎందుకంటే అప్పుడు వితౌట్ సబ్ టైటిల్సే ఏడుపు వచ్చేసింది సినిమా. సో ఐ థాట్ మన తెలుగు ఆడియన్స్ డెఫినెట్గా ఇలాంటి మూవీస్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు అనిపించి సో ఈ మూవీ డబ్బింగ్ చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాము. అండ్ ఐ థ్యాంక్ గోపి గారికి, తేజాకి ఇక్కడ వచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేసినందుకు. డెఫినెట్గా ఈ మూవీ అది ఒకళ్ళు ఐ మీన్ యూత్ అని కాదు, ఫ్యామిలీ అని కాదు, ప్రతి ఒక్క ఆడియన్ ఈ మూవీ కనెక్ట్ అవుతారు. దట్ అది పక్కా గ్యారంటీ ఇవ్వగలుగుతాం. అండ్ మీడియా కూడా ప్రతి మూవీకి నాకు బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు, అలానే ఈ మూవీ కూడా సపోర్ట్ చేసి అందరూ రీసెర్చ్ చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. సాహు గారు, ఈ సినిమాకి తెలుగులో వాలా హిట్ తెలుగులో అందరికీ నచ్చుతుంది, ఎందుకంటే ఎమోషన్ అనేది ఎక్కడైనా కామన్. ఒక హార్ట్ టచింగ్ ఎమోషన్ ఉన్న ప్రతి మూవీని మన తెలుగులో ఎప్పుడూ ఆదరిస్తూనే ఉంటారు. నా డెబ్యూ మూవీ RX100 నుంచి కూడా నేను ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా పాజిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎంత ఓవర్వెల్మింగ్ రెస్పాన్స్ రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అలాగే ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నీషియన్స్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కూడా చాలామంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇందులో వర్క్ చేశారు. సో వెరీ హ్యాపీ. అండ్ ఇందులో ఒక మంచి పాట పాడిన స్కోప్ దొరికింది నాకు. థ్యాంక్ఫుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఇది పాట పాడతాను, బట్ గొంతు బాగాలేదు. ఐల్ ట్రై. వన్ మినిట్, సారీ డిలే అయిపోతుంది. నా మనసునే మేఘాన్నే ఫిరంగితో కాల్చావే, మరీచికాన్ని నవ్వులతో చంపే చలాకిగా. హే వయస్సునే తీరంలో తుఫానులా మారావే, ఎగాదిగా నీ ఊహల్లో ముంచే మరింతగా. మన బంధమే ఒక రోజుదా 10 జన్మల పిలుపు కదే, నిమిషము నిన్ను మరువనే లవ్ డెఫినేషన్ మనది కదే. సరెండర్ అయి మనసు నిరంతరం నీ తపస్సు, తరించిన వయస్సు నీ వెంట పడనే అనురాధా. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా తెలుగు సినిమా అభిమానులకి, సినిమా అభిమానులకి, ఇక్కడికి వచ్చేసిన పెద్దలకి అందరికీ నమస్కారం. ఇందాక వెళ్ళిపోయిన సతీష్ గారికి, పిలుస్తారేమో స్టేజ్ మీదకి అని చెప్పి ముందే వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు, సతీష్ గారికి అందరికీ నమస్కారం. ఈ సినిమా ట్రైలర్లో లేకపోతే ఈ ప్రోమోస్ కానీ, కట్ చేసిన ప్రోమోస్ కానీ వాటిని చూస్తుంటే అందులో ఎంత ఊపు ఉందో ఇక్కడ ఉన్న బాయ్స్ అందరిలో అంత ఊపు ఉంది. చాలా ఇది మనం ఇస్తున్న వెల్కమ్, మలయాళం నుంచి వస్తున్న హీరోస్కి కానీ మిగతా వాళ్ళకి కానీ మనం ఇస్తున్న వెల్కమ్ ఇది. నేను చాలా ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నాను. అంటే మనం మలయాళం సినిమాలు చూసినప్పుడు కానీ, లేకపోతే కొన్ని సినిమాలు కన్నడ చూసినప్పుడు కానీ అవన్నీ చాలాసార్లు చాలా వావ్, చాలా క్రేజీగా తీశారు అని అనిపిస్తుంది. కానీ మీ ప్రేమ మాత్రం ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఇంకా ఎక్కడా ఉండదు. తెలుగు సినిమా ఆడియన్స్ ఇచ్చే ప్రేమ ఇది ఇంకెక్కడా దొరకదు. సో ఐఎమ్ రియల్లీ ప్రౌడ్ టు బీ ప్రెజెంట్ ఇన్ అన్ ఎరా వేర్ ఇలాగా ఏ భాషతో సంబంధం లేకుండా వస్తున్న ప్రతి సినిమాల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్న మన తెలుగు ఆడియన్స్ మధ్యలో నేను ఒక ఆడియన్స్గా ఉండటం, ఇలాంటి టైమ్స్లో నేను ఒక యాక్టర్గా ఉండటం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ముందుగా. అండ్ దెన్
నేను ఇక్కడ ఉండడానికి ఫస్ట్ ముఖ్యమైన రీజన్ మా సాహు గారు. నాకున్న మిత్రుల్లో, లేకపోతే బ్రదర్స్లో, లేకపోతే వెల్ విషర్స్లో మంచి వ్యక్తి, మొహమాట పడే వ్యక్తులు, వాళ్ళల్లో టాప్ 5 పేర్లు చెప్పమంటే అందులో సాహు గారి పేరు కూడా ఉంటుంది. సో ఆయన అంత హార్ట్ఫుల్ మనిషి కాబట్టే, అందరికీ మంచి జరగాలని కోరుకునే మనిషి కాబట్టే ఇలాంటి సక్సెస్లు ఆయన కోసం వెతుక్కుంటూ వస్తూ ఉంటాయి. ఇయర్ స్టార్టింగ్ 355 కోట్లతో చేశారు సాహు గారు ముందు బోని. దాని తర్వాత ఇయర్ ఇలా సాగుతుంది. నాకు తెలిసి ఈ ఇయర్లో ఇంకొక సక్సెస్ కూడా మీరు ప్లాన్ చేసినట్టున్నారు కదా సార్? ఇంకేం లేదండి. బట్ ఎనీవే, ఇలాంటి సినిమాలు మరెన్నో సాహు గారు చేయాలని మనం పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్స్ వింటున్నాము, పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్స్ తీస్తున్నారు. సాహు గారు పాన్ ఇండియా వెళ్ళి సినిమాలు తీస్తున్నారు, వేరే భాషలకు వెళ్ళి. మరి ఇది చాలా మంచి పరిణామం. దీనికి తోడ్పడిన విపిన్ దాస్ గారికి సార్ థ్యాంక్స్ అలాట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కొలాబరేటింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ అవర్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. వీఆర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ దట్ now we have all become one family. Very happy for that. And Savin sir, congratulations debut సినిమాతో ఇంత భారీ హిట్ లభించడం అనేది చాలా అరుదు. కాబట్టి అలాంటి ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీట్ చేసిన సవిన్ గారికి కంగ్రాచులేషన్స్. సవిన్ సార్, ఐ హ్యావ్ అ డౌట్, కమ్ హియర్. నో, వెన్ ఎవర్ ఇన్ తెలుగు ఫిలిమ్స్, నో, వెన్ ఎనీబడి డెలివర్స్ అ వెరీ బిగ్ హిట్, ప్రొడ్యూసర్స్ గిఫ్ట్ కార్స్. సాహు సార్ ఆల్సో గిఫ్టెడ్ కార్స్ బిఫోర్. చెప్పండి. ఏంటి మీరు? మామూలుగా మన తెలుగు సినిమాల్లో పెద్ద హిట్స్ తీస్తే కార్స్ ఇస్తారు కదా ప్రొడ్యూసర్స్. ഇവിടെ തെലുങ്ക് സിനിമയിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡയറക്ടറിന് കാർ കൊടുക്കും. അതുപോലെ വിപിൻ സാർ എന്തെങ്കിലും సాహు గారు ఇచ్చారా? ఆయన అలా అయితే ఆయనకి సాహుతోంది ఇలాగా అయిపోతుంది. సార్ సాహు సార్ కారు దమ్మనో చూడు. ఎలా తెలియదు అనుకోండి. అన్ని ఇస్తానని చెప్పారట. ఇస్తానని చెప్పారా? చెప్పేశారా? సార్ ఇక్కడ కమిట్ అయ్యారా సార్ ఈయన? ఇస్తానని చెప్పేశారా? ఏం కార్? అది എന്ത് കാറാണ്? సస్పెన్స్ కార్ పుതിയതായിട്ട് మార్కెట్లోకి, కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చింది సస్పెన్స్ కార్. ఎందుకంటే అది పెట్రోల్ డీజిల్ అవన్నీ లేకుండా నడుస్తూ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జింగ్ కూడా అక్కర్లేదు దానికి. సస్పెన్స్ అంటే చాలు వెళ్ళిపోతుంది. చూసారా ఎంత మంచి కల్చర్ని మలయాళం వరకు తీసుకెళ్ళిపోయారు సాహు గారు, ఈ కార్ గిఫ్టింగ్ కల్చర్ని. బట్ ఎనీవే, నన్ను ఇక్కడికి పిలిచినందుకు, ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ఈయనకు కూడా కార్ కావాలా? బాబా వినాయక్, నేను కాదండి ప్రొడ్యూసర్, మ్యామ్ సుమా మ్యామ్, నేను కాదు. അല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് നടക്കുകയാണ്. സിനിമ ഹിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ കാറ് തരുന്നു. సార్ వీళ్ళకి కారేనా వేరే ఏమైనా ఇస్తారా? వీళ్ళందరికి కలిపి అందరు కలిపి 7 సీటర్ ఒకటి ఇస్తా. 7 സീറ്റർ ട്രക്ക് ഇస్తారంట అందరికి. എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഒരു 7 സീറ്റർ ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. 1 minute తేజ, అయిపోయిందా స్పీచ్? అవ్వలేదు, కానీ నా స్పీచ్ మధ్యలో అందరూ వచ్చారు. పర్లేదు. బాయ్స్ విల్ గో, 7 సీటర్ విల్ కమ్. ఓకే, సో అయిపోయింది, అవన్నీ అయిపోయినాయి. ఏప్రిల్ 24వ తారీఖు అందరూ తప్పకుండా థియేటర్స్కి వెళ్ళి ఈ వాలాని చూడండి. మన తెలుగు ఆడియన్స్ చూపించే ప్రేమ ఏంటో వీళ్ళందరికీ పరిచయం చేద్దాం. అండ్ ఆల్సో నేను కేరళ వెళ్ళిన ప్రతిసారి మన సినిమా ప్రమోషన్స్కి చాలా స్వీట్గా రిసీవ్ చేసుకుంటారు. అక్కడ ఉండే మీడియా కానీ, అక్కడ ఉండే టెక్నీషియన్స్ కానీ, వాళ్ళు వచ్చి మరి చాలా స్వీట్గా ఉంటారు. ఈ సందర్భంగా దానికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్దాం అనుకుంటున్నా. అదంతా మీకు కూడా తెలియాలని చెప్తున్నాను. సో అందరూ తప్పకుండా ఏప్రిల్ 24వ తారీఖు థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూడండి. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇది ఒక సక్సెస్ సెలబ్రేషన్, మాకేమి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కాదు. ఆల్రెడీ వీళ్ళు సక్సెస్ కొట్టారు కాబట్టి ఇది ఒక సెలబ్రేషన్లా ఉంది. సో వీఆర్ జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ షైన్ స్క్రీన్స్ అండ్ సాహు సర్ సెలబ్రేషన్స్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి.